Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. Political parties election तो पहले अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिए, पर मैं देखा अकाली दल के बगैर जिन्नियां पोलिटिकल पार्टीज है उन्हां दी मैनिफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन बहुत घट है। साडियां जिन्नियां भी सरकारां बनियां इस करके बनियां कि असी जो किया वो कीता। जिन्नियां भी अज स्कीम्स पंजाब चल रही हैं गरीब नूं, किसान नूं, डिवेलपमेंट नूं, वो सारियां ही श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां दे दौरान ही बनियां। पिछली बार तुसीं जानदे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी दे अप्रूवल ते जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी होया सी, वो सर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उन्हां दी अप्रूवल ते होया सी। गुटका साहब दियां सौंहां खा के मुक्कर गए ते इन्हां दा इंप्लीमेंटेशन पिछला मैनिफेस्टो मिला 5% भी नहीं होना। ते आम आदमी पार्टी तो तुहानूं पता ही है कि वो कहंदी कुछ है करती कुछ है, एंटी पंजाब पार्टी है। सो श्रोमणी अकाली दल BSP ने बड़े सोच समझ के जिस चीज़ की लोड़ है उन्होंने देख के किवें वो फाइनैंशियली पूरा करांगे वो सारा समझ के असी अपना चोन मैनिफेस्टो जारी किया है। ये कई हाईलाइट्स है, मैं एक एक करके थोड़े को एक हाईलाइट चाहूँगा। एक तो पहले मैं शुरू करदा है वेलफेयर स्कीम्स से। जिहड़ी पेंशन है 1500 रुपया पेंशन अज बजुर्गों को मिल रही है। असी साड़ी आने वाली सरकार विच 1500 तो वधा के 3100 रुपया पेंशन की जाऊगी पंजाब विच। जिहड़ी शगन स्कीम बादल साहब ने पंजाब शुरू की सी, याद है 15,000 रुपया पहले शगन दिंदे हुंदे सी जो शुरू की सी बादल साहब ने, हुण 51,000 है। तो असी वधा के 75,000 रुपया एक शादी लड़की की शादी वास्ते देवांगे। दोनों भी स्कीम पेंशन भी असी शुरू की सी, शगन भी। हुण आगे एक असी ऐगती मेरा बहुत वड्डा थ्रस्ट गरीबां दे मकान बनाउण रहना है। 5 लाख मकान असी गरीबां दे 5 सालां च बनाने हैं। तकरीबन 1 लाख मकान एक साल दा अक्रॉस स्टेट इन अ लार्ज स्केल जिन्हां कोले कोई मकान नहीं है। सो आ एक बहुत वड्डा असी स्कीम लेके आए हैं। एक असी पिछली बार भाई कन्हैया स्कीम असी लियांदी जिथे 2 लाख रुपये तक मैडिकल इंश्योरेंस सी, तुसी किते मर्जी इलाज करा सकते हो, पर कांग्रेस ने बंद कर दी। असी भाई कन्हैया स्कीम फिर तो लॉन्च करांगे, फिर तो लेके आवांगे, पर हुण 10 लाख रुपया मैडिकल इंश्योरेंस होगी परिवार दी, पूरे परिवार दी। जिन्ने भी एक असी स्टूडेंट कार्ड स्कीम असी लेके आ रहे हैं। जिहड़े बच्चा बच्ची ने किते भी एडमिशन लैनी है हिंदुस्तान च, भावें दिल्ली, भावें चंडीगढ़, भावें बॉम्बे, भावें बाहरले मुल्क, उन्होंने 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड बनाया जाऊगा। उस यूनिवर्सिटी का सीधे जी एडमिशन मिल जाती है। सानू वो चिट्ठी भेजणगे, अकाउंट नंबर अप्रूवल देंगे, तो 10 लाख रुपया स्टूडेंट कार्ड दे लिमिट होगी कि उन्होंने उस 10 लाख चो जिन्ना पैसा यूनिवर्सिटी में जाना है उस 10 लाख की लिमिट तो उन्होंने जाऊगा। बाकी असी जिहड़ी एजुकेशन वास्ते मैं जिहड़ा सरकारी ढांचा है स्कूलों का वो मैं बिल्कुल रीवैम्प करना है। मेरिया प्रायरिटीज आने वाली सरकार दियां 2 वड्डियां प्रायरिटीज है। एक सरकारी स्कूल का सिस्टम ठीक करना, दूजा हॉस्पिटल ठीक करने, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल। आ 2 मेन थ्रस्ट है। सरकारी स्कूल जे ठीक करने वास्ते ਜਿਹੜੇ अपने पिंडां विच 2 कमरे, 6 कमरे, 7 कमरियां दे स्कूल है, 2 टीचर है, 3 टीचर है, अद्धे कोई ना लैबोरेटरीज है, ना कंप्यूटर है, लैब्स है, कुछ भी नहीं है।
ਆਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਕਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ L&T ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ L&T ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਸਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਓਸਵਾਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਇੱਕ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚਲਾਊਗੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਫਲਾਈਂਗ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਸ ਤਰਫ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਤਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੌਬਸ
ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਆ ਰੁਕਿਆ ਅਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਆ 50,000 ਮਿਲਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੜਾਉਣ, ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ SC BC ਤੇ ਜਨਰਲ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀਲਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਊਗੀ। ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10% ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ 10% ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90% ਫੰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫॉर 20 ਇਅਰਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਐਟ 2 ਜਾਂ 3% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਓਵਰ ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸੋਲਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ 5%। ਜੇ 10% ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦਾ 5% ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 5% ਉਹ ਆਪ ਦੇਣਗੇ।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2004 ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 2004 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਐਕਟੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ LTC ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਚੱਲੇ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ B.Ed ETD ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਾਊਗੀ SDM ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ SDM ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ SDM ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, 2500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ।
ਉਹਦੀ ਸਕੇਲ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2100 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੀਨ ਰੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਰਬਰੇਡ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮਾਰਵਾੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਰੇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਰੇਸਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰਬਰੇਡ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਡਰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਗਾ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਪ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲੂਟੈਂਟਸ, ਸਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਟਡ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਟਰ এনवायरमेंट ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਨਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਥਨੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20% ਹੁਣ ਅਲਾਉ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਥਨੋਲ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ 30-40% ਤੱਕ ਐਥਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਥਨੋਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਐਥਨੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਥਨੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰਫ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਕਟੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBI ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਦਾ ਆਇਲ ਵਰਦੀਨੈਸ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ MBI ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੋਇਲਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੋਇਲਰ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਲਿਖੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਇਲਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈ ਟਰਸਟ ਯੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ।
जे उन्हें कोई गलत किया अपने आप फस जूगा, क्यों उन्हें सर्टिफिकेट दिता है? उवें नक्शे है, क्यों तुसी मोहाली पहले इत्थे नक्शे पास कराने वास्ते दिओ? थोड़ा आर्कीटैक्ट सर्टिफाई कर दूगा कि मैं नक्शे एज पर गवर्नमेंट रूल्स ना बनाए, दैट्स इट, कला कॉपी सबमिट कर दो, नक्शे पास थोड़े। जे गलत बनाए होणगे वो आर्कीटैक्ट का लाइसेंस जाऊगा, आप दफ्तर के क्यों जाना? सो मेरा जिहड़ा थ्रस्ट है, असली इंस्पैक्टरी राज थोड़ी आने वाली सरकार खत्म करूगी। आ जिहड़े हर महीने हर दिवाली आ गई, किसी दशहरा आ गया, दुकानों पर जाके पैसे इकट्ठे कर लेंगे है, किसी इंस्पैक्टर नूं राज नहीं होगी, क्योंकि असीं उन्हां दा रोल ही असीं बदल देना, सारिਆਂ दा रोल ही नहीं होना उन्हां दा जिहड़ा हैगा जिहड़ा जिस तरीके नाल वो काम चल रहा है। एक असीं स्पोर्ट्स की तरफ पूरा ध्यान देना है। 10 खेडां चुनांगे पंजाब दियां, ते मैं पूरा जोर ला के अगले ओलंपिक्स विच घट तो घट 30-40% इंडियन टीम अपने पंजाब तो खड़ी करनी है। तुसीं देखिओ ना जिन्नी हॉकी स्टेडियम मैं बनाए, ਉਹਦਾ असर की होया कि 11 मैंबर टीम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 इंडियन हॉकी टीम ਦੇ पंजाबी है। सो मैं शूटिंग है, जिमें रैसलिंग है, जिमें बॉक्सिंग है, जिमें हॉकी है, ऐजियां 10 स्पोर्ट्स असी देखांगे किहड़ी स्पोर्ट्स से कॉन्सनट्रेट करना है। उन्हां दी वर्ल्ड क्लास भाई कोचिंग का खर्चा सारा पंजाब सरकार दा, ट्रेनिंग का खर्चा पंजाब सरकार दा, इक्विपमेंट का खर्चा पंजाब सरकार दा। तो असी टैलेंट नूं हंट करके असी अपनी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स असी उन्हें लिया के ते ओहदे च उन्होंने असी ट्रेन करांगे, ते जिहड़ा ओलंपिक मैडल जितूगा 7 करोड़ रुपया असी ओहदा ओहदा प्राइज मनी रखांगे। एक असी जिन्हें एक्रेडिटेड प्रेस वाले है, थोड़े वास्ते भी है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ी कोई ट्रक ट्रुक ने थले देता कोई गल नहीं, लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी एक्सीडेंट अपना एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होगी, मैडिकल इंश्योरेंस ते पेंशन स्कीम जेड़ी जेड़े क्रेडिटेड हैगे उन्हां वास्ते असी 3 चीज़ां लैके आ रहे हैं। ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ हैं की एक्सपैंड ਵਧਾਵਾਂਗੇ कि ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ नहीं। एक असी मिनोरिटी कमीशन क्रिश्चियन कम्यूनिटी वास्ते क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड, जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जो समस्या होगी वो उन्होंने देखना। एक जैन वेलफेयर बोर्ड, जैन कम्यूनिटी वो मिनोरिटी चाहती है। एक मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड, कम्यूनिटी के सारे मसले वो वेलफेयर बोर्ड समस्या सुनूगा भी ते हल भी कराऊगा। ते जिथे जिथे ग्रेवयार्ड उन्होंने कब्रस्तान की बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन ते मुस्लिम भाईचारा की डिमांड है। मैं 1 साल के अंदर जिस जगह ते क्रिश्चियन ते मुस्लिम भाईचारा रहिंदा है उन्होंने ग्रेवयार्ड भावें पंजाब सरकार नूं जमीन लैके लेने पैण, असी जमीन लैके ग्रेवयार्ड्स बनावांगे उन्हां वास्ते। क्योंकि अज मैं बहुत वड्डी मुश्किल, मैनूं बहुत क्रिश्चियन भाईचारा ते मुस्लिम भाईचारा मैनू मिले ते उन्होंने आ बहुत वड्डी मंग उन्हों दी है। तो आ साडी प्रायोरिटी रहूगी। ते एक असी बाजीगर ते गाड़िया वेलफेयर बोर्ड जिहड़ा साडा बोर्ड है कम्यूनिटी वाइज, बेसिकली जो कम्यूनिटीज़ है उन्होंने वेलफेयर बोर्ड बना के उन्हों दी समस्या सरकार नाल तालमेल होए। जिवें इंपलॉइज वेलफेयर बोर्ड है, जिहड़ा साडी इंपलॉइज वेलफेयर बोर्ड होऊगा, सारिया इंपलॉइज दियां इशूज़ उन्होंने बोर्ड को जाणगियां, वो साडे कोल लेके आउणगे। सो मेरा मतलब है एक कॉम्प्रीहेंसिव ओवरऑल कम्यूनिकेशन जिहड़ा जनता ते सरकार नाल
ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੋ, ਭਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਵਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹੈਲੋ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ, ਹੈਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਸਸ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਵਾੜੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, 3 ਲੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵਧਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸੋਲਰ। ਅੱਜ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਤੇ, 2.5 ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 2.5 ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨਾ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਗੇ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੀਨਸ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਰਨ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡਸ ਖੋਲ ਦੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ 2004 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ?
ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋੜਵੇਂ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ कांग्रेस पार्टी नहीं है ना आम आदमी पार्टी है। सुखबीर जी इस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्होंने महिलाओं के ऊपर जोर दिया है कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, 1000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे। आपके मैनिफेस्टो में कोई महिलाओं का जिक्र नहीं है। आपने सुना नहीं है, मैंने बोला 2000 रुपया जो आटा दाल स्कीम के अंदर महिलाएं हैं वो उन परिवार को 2000 रुपया महीने का रसोई खर्च। सुखबीर सर हेलो देखो ਐਚ मैं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, OBC ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ अपने सेक्शन का होए पर गरीब नूं गरीब ही होना चाहिए। बादल सर एक सवाल सर what is the larger plan for revenue generation? बादल sir, your schemes require lots of money, they are cost intensive. So where would you bring money from? Because the government has been struggling to one ਜਿਹੜੀ 14000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, I will try to get it down as low as possible. That will be the saving, cash saving. Second, liquor corporation is going to be second. Excise revenue. एक compliances ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2002 ਚ ਬਣਿਆ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2007 ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 2000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2007 ਚ ਆਏ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਸੀ ਜਦੋਂ 2007 ਚ ਆਏ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਗਏ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ कमांड सिस्टम नहीं है। Because sir, बादल सर नीरज हूं न्यूज़ 18 से। मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि तमाम जो पार्टियां हैं उनकी पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी सरकार बनेगी तो भाईचारे की सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि पंजाब में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, आतंकवाद का दौर दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं वही बोलना चाहता हूं जो मैं आपको पहले बताया, ये जो पार्टियां हैं ये भाइयों को लड़ाना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की बात कहनी कि हिंदुओं को खतरा है, इसका मतलब क्या करना, वो हिंदू सिख में डिवाइड करना चाहता है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई रहते हैं। अकाली दल की सोच है, बीएसपी अकाली दल की सोच है कि हम इकट्ठे रहें। इन पार्टियों की सोच है क्योंकि हमने एक सेक्शन का मैं चाहना है कि डायरेक्शन आए जिमें क्रिमिनल। ओ यार मेरी गल तो सुनो, मैं जो कर रहे हैं, जिमें इलैक्शन कमिशन ने जिहड़े क्रिमिनल है जिहड़े कन्विक्ट हो गए है वो 6 साल इलैक्शन नहीं लड़ सकते, उवें इन्हां नूं इलैक्शन कमिशन नूं चाहिदा है जिहड़ा मैनीफेस्टो होए, जिहड़ी पार्टी तुसीं 100% ना करो, 75% कर लो, भावें 75% तो घट करूगी, और 6 साल इलैक्शन नहीं लड़ सकती।
मैं तो चाहिए फिर अपने आप ही सारियां ठीका होणगियां। सुखबीर जी पिछले जो इलैक्शन सीगे उदों अकाली दल ये कहता रहा कि साडी भाईवाल सरकार उपर हैगी है, असीं ते सिर वड्डिया जाए ते अमन भाईचारा खराब नहीं होण देवांगे। बीजेपी भी मैनीफेस्टो रिलीज करदी है, कहती साडी प्रायोरिटी हैगी है अमन भाईचारा, पर वो नाले गल करदी कि एंटी कन्वर्जन असीं लॉ लैके आवांगे और तुसीं मुस्लिम वैलफेयर क्रिश्चियन वैलफेयर बोर्ड लियाउण दी गल करदे हो। फिर इहदे विच जिहड़ा कंट्रास्ट है सूट की करदा पंजाब। मैं दूजी पार्टियां दी सोच बारे तुहानूं पता ही है, अकाली दल दी सोच है, क्योंकि अकाली दल पंजाबियां दी पार्टी है। साडे वास्ते पंजाब सारा कुछ है, इन्हां वास्ते पंजाब एक मोहरा है। जे ठीक है मिली नहीं मिली, साडी तो जान पंजाब वास्ते है, बीजेपी दी जान पंजाब वास्ते जाऊगी। असी अपने गुरुआं दे दसे होए रस्ते चलने वाली पार्टी है, सरबत दे भरे दी पार्टी। ताइयों बादल साहब 5 बार मुख्यमंत्री तां बने क्योंकि सारे धर्मां दे लोग विश्वास करते हैं कि बादल साहब ते अकाली दल दी सोच भरावां नूं इकट्ठे करना है। हुणी केजरीवाल ने हुणी बयान दिता, तुसीं कहा कि वह कहंदा हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रहणगे, ते बीजेपी ने तुसीं कहा असीं चीज़ां कीतियां। आ सारियां चीज़ां भाईचारे नूं तोड़न वाली गल्लां है। अज ताइयों मैं कहना जे पंजाब नूं बचाउणा है, पंजाबियां दी अपनी पार्टी नूं तगड़ा करो, आ पंजाब नूं जोड़ के रखू। आ सारे ने पंजाब नूं तोड़ देना, जिवें दूजे सूबे लड़ाई हुंदी है उन्हें सारे ने कराउणी है। बादल साहब एक क्वेश्चन है, तुसीं इंपलाइज दे बारे गल कीती है, जिहड़ी पेंशन स्कीम दे बारे। बादल साहब के टाइम के उत्ते 1981 के विच सारे कालज 150 के लगभग कालजां दी जिहड़ियां पोस्टां सीगियां वो ग्रांट एंड एड अधीन आईयां। मुड़ के नोटिफिकेशन भी अकाली सरकार वेले सर होई। इस तो बाद सर पेंशन की नोटिफिकेशन हो चुकी सी, वो इंप्लीमेंटेशन नहीं सी हुई, पर तुहाडी सरकार वेले सर वो नोटिफिकेशन सीगी प्राइवेट एडेड कालजां नूं पेंशन देण दी, वो वापस लै ली गई है। एक पासे हुण तुसीं पेंशन स्कीम की गल कर रहे हो, एक तुहाडी गौरमेंट वेले वो नोटिफिकेशन नूं वापस लिया गया। यार मैनू वो एग्जैक्ट पता नहीं उदों की होया, पर आ जो कमिटमेंट मैं दे रहा इट इज माई कमिटमेंट। मैं मेरा एक प्राइवेट सुखबीर जी दिस साइड प्लीज। सुखबीर जी लास्ट क्वेश्चन दिस साइड सुखबीर जी दिस साइड। हाँ जी हाँ लास्ट क्वेश्चन सुखबीर जी सुखबीर जी एक मिनट मैं 2-3 गल्लां होर दसना चाहना है। एक असी कंस्ट्रक्शन लेबर दा हर शहर में शेड बनाया जाऊ कंस्ट्रक्शन लेबर, क्योंकि उन्हों का नहीं बहुत जगह तो है नहीं जो है। एक हैगा एक वक्-वक् जिहड़ियां जिवें पूर्वांचल भाईचारा है उन्हों का बोर्ड बनूगा, वेलफेयर गुज्जर भाईचारा है उन्हों का बोर्ड बनूगा, क्योंकि आ छोटी छोटिया कम्यूनिटीज़ है जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाने वास्ते कोई जगह चाहिए है। सो असी आ वेलफेयर बोर्ड वाले जिवें खटीक रेगर भाईचारा है गाडरी जिवें उन्हों का बना के वेलफेयर बोर्ड घट तो घट उन्हों की कनैक्शन सरकार नाल जुड़ूगी। सुखबीर जी डेरे जिहड़े ने लास्ट क्वेश्चन सुखबीर जी दिस इज Aman from Republic TV. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi had given a very strong statement against Shiromani Akali Dal, saying that the BJP has never claimed any seat in the constitution despite contributing in the government in 2012. Neither Deputy CM never nor any cabinet ministry, but they are for the Punjab welfare, and in fact Shiromani Akali Dal was the biggest brother in the alliance, but now they are coming with a big brother in their own alliance. So best of luck to them. सुखबीर जी डेरा जेडे ने पंजाब दे सुखबीर जी पंजाब दे डेरा जेडे ने वो दोबारा फोकस ने यार मैं सुखबीर जी दिस साइड थैंक यू पंजाब दे डेरा जेडे ने सुखबीर जी डेरा एक बार दोबारा चर्चा च ने सारे जी ऐसे कर दो अच्छा एक सच एक मिनट दे आर 2 more announcements और मेरी कुर्सी लिया। एक आम आदमी पार्टी दे एक्स मैंबर पार्लियामेंट जो आम आदमी पार्टी दे मैंबर पार्लियामेंट खालसा जी अज श्रोमणी अकाली दल च आए हैं, वापस आए हैं ते अज उन्होंने मैं जी आए कहना ते आ हुण श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े साडे पुराने साथी रहे
थोड़ा बाईपास गए सी हुण मेन रोड ते आ गए। अच्छा बड़े काबिल है, बहुत काबिल है, बड़े चंगियां एडवाइजेस इन्हां दी रहिंदियां ते सानू पार्टी नूं उन्हां दा बहुत वड्डा फायदा होना है। इन्हां दे नाल एक नाल मान साहब आए हाँ जी मान साहब की हाल है? महिपाल सिंह मान साहब आता मेरे पुराने साथी है। थैंक यू। रिक्की वालिया जी, रिक्की वालिया जी जिला प्रधान आम आदमी पार्टी का फतेहगढ़ साहब तो वो भी श्रोमणी अकाली दल शामिल हुए हैं। इन्हों जी कहना थैंक यू। तुसी कोई बोलना चलो आज फिर एक एक दो संस्था इत्थे आई हैं, आड़ती एसोसीएशन ते व्यापारी एसोसीएशन आड़ती एसोसीएशन आओ जी चीमा साहब आओ चीमा साहब थोड़ा पास तुसी आए इन्हां नूं इत्थे बैठो इत्थे तुसी आ जाओ तुसी आ जाओ दोनों नहीं इन्होंने अनाउंस करना है आप इधर आइए आप इधर मैं हूँ कह देना मेरे नाल राइट ते अमित कपूर जी है जो पंजाब व्यापार मंडल पंजाब पूरे पंजाब च इन्हां दी व्यापारियां दी एक ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब व्यापार मंडल पंजाब वो मेरे नाल बैठे है। वो फुल सपोर्ट अकाली दल नूं व्यापारियां तरफों अमित कपूर जी थोड़े गल भी कर लेने पहले हाँ इस गल सत श्री अकाल सारे दोस्तों जिन्हें भी भाईचारा साडा प्रैस तो आया मीडिया तो आया मैं उन्होंने इत्थे बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बादल साहब ने बहुत सारिया डिटेल च साडे व्यापारियों दी प्रॉब्लमां हल करन दी वादा कीता है। वादा नहीं सानू तो उम्मीद सीगी भी कदों साडा राज आऊगा कदों बादल साहब दा राज आऊगा और असी व्यापारी जिहड़ा सुख दा साह लवांगे। बहुत ही मुश्किल दे विचों साडा पिछला दौर निकलिया जदों अपना कोरोना दा टाइम जिहड़ा आया और असी उदों लोकी सड़कां ते खड़ के चीका मारिया करदे सीगे कि जे बादल साहब अज हुंदे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ और आने वाले टाइम दे विच जिहड़ी सरकार बनूगी व्यापारियों का जिहड़ा है हल हर मुश्किल जिहड़ी है साडी जो भी प्रॉब्लम होणगियां हल होणगियां। थैंक यू वेरी मच। पंजाब दा प्रधान है जी मैं पंजाब व्यापार मंडल। एक मिनट दूजे पासे मेरे नाल हैगे आड़ती एसोसीएशन पंजाब दे प्रधान रविंदर चीमा जी। आड़तियां वास्ते असी आ भी कमिटमेंट की है कि 2.5% उन्हों का जिन्ना कमिशन आड़तियां नूं वधिया या मिलिया है सारे ही बादल साहब दिंदे रहे ते हुण चीमा साहब आड़ती एसोसीएशन पंजाब के प्रधान वो अनाउंस कर गए। बहुत धन्यवाद जी। मैं आड़ती एसोसीएशन वालों ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆੜਤ ਪਹਿਲਾਂ 1.5% ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕੀਤੀ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2.5% ਆੜਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ 2.5 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.5% ਆੜਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ 2.5% ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.5% ਜਿਹੜੀ ਆੜਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਪਰਵਿਊ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਤੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਸਮਾਣੇ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਨ ਜੀ का पढ़ना हमने। धन्यवाद सम्मानित साथियों। हम बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से केवल एक चीज कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने पूरे भारत में मजदूरों को, गरीबों को हमेशा रगड़ने का काम किया है और पूरे भारत में शुरुआत अगर किसी ने की थी, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को भगाने की थी। कांग्रेस की जड़ों में अगर पानी डालने का काम किया था तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी ने। और सम्मानित साथियों, पंजाब के अंदर हमारा जो आगमन 2018 में हुआ है, 19 से हमने शुरू किया है और इस बार शिरोमणि अकाली दल बसपा के गठबंधन की जो बुनियाद रखी गई है, नींव रखी गई है, वो कांग्रेस की जड़ों में नमक डालने के लिए रखी गई है। कांग्रेस हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो जाएगी और निश्चित तौर पर गरीबों के अधिकार जो कांग्रेस ने गरीबों का खून पी करके, गरीबों को रगड़ करके यहाँ पे सरकार चलाने का काम किया है, वो अकाली दल आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने जो घोषणा की है और जो निश्चित तौर पर अकाली सरकार में देखने को मिली है। प्रकाश सिंह बादल जी के समय में जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम देखने को मिली है। जितने भी पावर हाउस बने हैं वो अकाली सरकार में बने हैं। सड़कों का जो जाल बिछा गया है वो भी अकाली सरकार में बिछा गया। सम्मानित साथियों, और आम आदमी पार्टी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि केजरीवाल ने जो पूरे पंजाब में एक मुद्दा है नशे का, केजरीवाल ने तो पहले ही एक उपस्थिति जाहिर कर दी कि भगवत मान को जो नशीला मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने दे करके एक इशारा कर दिया कि पंजाब में नशा खत्म करने नहीं, नशे को लागू करने के लिए केजरीवाल उपस्थिति अपनी दर्ज कराने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार पूरी पार्टी, पूरा कैडर खड़ा है और मजदूरों के हित में, बैकवर्ड के हित में जो योजनाएं लागू होंगी उनका पूरा लाभ गरीबों के हित में, गरीबों को मिलने का काम होगा। मैं एक
ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਟਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਜਾਂ 12 ਵਾਰ MP MLA ਬਣੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ MLA ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸ MLA, ਜੇ ਮੈਂ MLA ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਟੈਨਿਓਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਏ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਸੋ ਆ ਕਲੀਅਰ ਲਾਅ ਹੈ, ਆ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਊਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।